معترف میرے رضا کا جب زمانہ ہو گیا، معترف میرے رضا کا جب زمانہ ہو گیا، خاک نجدی کافروں کا آستانہ ہو گیا، خاک نجدی کافروں کا آستانہ ہو گیا۔ اور اے رضا تیرے قلم کی ایک ادنا ضرب سے، اے رضا تیرے قلم کی ایک ادنا ضرب سے، بند اشرف تھانوی کا کارخانہ ہو گیا، بند اشرف تھانوی کا کارخانہ ہو گیا۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین، یہ جو آپ گفتگو سنیں گے یہ ہیں مفتی احمد اللہ قاسمی حیدرآبادی۔ اب اس میں دیکھیے انہوں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، اور جو ان کی ویڈیو مجھے بھیجی گئی تھی تو مجھ سے یہ کہا گیا تھا، یہ تاکید کی گئی تھی کہ ان سے مہذب طریقے سے بات کرنا۔ میں ان سے بڑے طریقے سے بات کر رہا تھا، لیکن یہ فون کاٹ کر بھاگ رہے تھے، وہ میرے کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے جو اپنی ویڈیو میں اقرار کیا ہے، یہ 4x4 کے کمرے میں بول رہے ہیں یا کہ مسجد میں بیٹھ کر واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ جیسے ہی 12 ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے تو ان میں شیطان کے چیلوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے، اور یہ عوام کو طرح طرح سے گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ علماء اہل سنت عوام کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ جلوس کا وقت آ گیا ہے، 12 ربیع الاول شریف کو جو جلوس نکالا جائے اس میں کسی طرح کی کوئی خرافات نہیں ہونی چاہیے، مگر یہ طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ اگر جھوٹ نہ بولیں تو دیوبندیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ انہیں تو اپنی دیوبندیت کو بچانا ہے جھوٹ بول بول کر۔ انہیں روڈ یاد آتے ہیں اور کھانے پکانے یاد آتے ہیں کہ صاحب اتنا خرچ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ دیکھیے انہوں نے طرح طرح کی تہمتیں لگائی ہیں، تو مسلمانوں پر اس کی ساری دلیلیں ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس حوالوں کے انبار ہیں، لیکن آپ کی خدمت میں صرف ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ایام اسلام، لکھنے والے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی رضاعت کا بیان۔ آپ کو ابو لہب کی آزاد کردہ باندی صوبیہ نے دودھ پلایا، اور صوبیہ اس وقت آزاد ہوئی جب اس نے ابو لہب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا آگ جہنم میں ہوں، مگر اتنا ہے کہ ہر پیر کی رات کو مجھ پر کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، اور دونوں انگلیوں سے کچھ پانی پی لیتا ہوں، اور اپنی ان دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ کیا جن کے اشارے سے صوبیہ باندی کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنانے پر آزاد کیا تھا، پھر اس نے دودھ پلایا تھا۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ جب اس ابو لہب کافر کو، جس کی مذمت قرآن میں آئی، اس خوشی کا یہ صلہ ملا جو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر مسرت کا اظہار کیا تھا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو آپ کی امت میں ہو کر آپ کی پیدائش کی خوشی کرتے ہیں اور آپ کی محبت میں جتنا ہو سکتا ہے خرچ کرتے ہیں۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، یقیناً خدا کریم کی طرف سے اس کی یہی جزا ہوگی کہ وہ اپنے عام فضل و کرم سے جنت کے باغوں میں داخل فرمائے گا، اور ہمیشہ سے ہی مسلمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے میں محفل میلاد کی کرتے ہیں، اور کھانے شیرنی وغیرہ پکا کر اس مہینے کی راتوں میں طرح طرح کے تحفہ جات خوب تقسیم کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس محفل میلاد کی خصوصی مجربات میں سے یہ ہے کہ وہ سال بھر تک امان پاتے ہیں، اور حاجت روائی مقصود برآری کی بڑی بشارت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس شخص پر بے پایاں رحمت نازل فرمائے جس نے میلاد مبارک کے دن کو عید بنایا، تاکہ جس کے دل میں روگ اور عناد ہے وہ اس میں اور سخت ہو۔ سامعین حضرات، غور کرنے کا مقام ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی معمولی نہیں ہے، انہیں ہم بھی مانتے ہیں، اور یہ وہابی دیوبندی بھی انہیں اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ تو یہ خود اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ
ہمیشہ سے مسلمان کرتے آئے ہیں، اور اس میں بہت بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور بڑی فضیلتیں ہیں اس کے اندر. تو اگر مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں. رہی بات جھنڈے لگانے کی یا روڈوں پر جانے کی، تو یہ ان کو روڈ یاد آتے ہیں، لیکن غیر اس بات کا کوئی اعتراض نہیں کرتے، بلکہ جو یہ نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں انہیں اس بات کا وہ ہوتا ہے کہ صاحب روڈ جام ہوتے ہیں. ارے روڈ جام کرنے کی نہیں کون جاتا ہے، یہ روڈوں پر تھوڑی نکلتے ہیں جلوس بستی کے اندر نکلتے ہیں. میں نے جھنڈوں کے بارے میں ان سے کہا تو جھنڈوں پر انہوں نے کہا کہ ہم فرشتوں کی سنت پر عمل کریں گے، جبکہ فرشتوں کا عمل اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کو گنا رہا ہے، وہ خود بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی اس پر عمل کرو. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی خوب درود بھیجو اور سلام. تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جو فرشتے عمل کرتے ہیں وہ تم بھی کرو مسلمانوں، تو یہ عمل اگر ہم کر لیں گے تو اس میں کیا برائی کی بات ہے. تو مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے، یہ نبی کے دشمن ہیں، دین کے غدار ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. لہذا آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت بھی کرو اور جلوس بھی نکالو، جھنڈیاں بھی لگاؤ. اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے اس میں. بس اتنا ہے کہ اس میں جو خرافاتیں عوام کرتی ہے وہ خرافاتوں سے باز آؤ. وہ خرافاتیں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں، وہ ناجائز و حرام ہیں. ایسا جلوس نکالو جس سے کیا غیر دیکھ کر یہ کہیں واقعی میں تمہیں کہ ہاں یہ نبی کے غلام ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں. تو لہذا میری اس آڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی آڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے. سامعین حضرات، اس چینل پر ہر جمعے کو ایک آڈیو ڈالی جاتی ہے جس میں کیا فرقہ باطلہ کا بہترین طریقے سے پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اور وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دی جاتی ہے تاکہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ ان مردودوں سے، ان شیطان کے چیلوں سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکے. آپ بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ عوام اسے سنیں اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں، اور آپ کو اس کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. شیئر کیا کریں اسے، اور اپنے بھائی طاہر رضا قادری کو دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ زیادہ میں نہیں بول رہا تو آڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس پر اکتفا کرتا ہوں. ایک حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، حوالے تو بہت ہیں لیکن ایک ہی حوالہ کافی ہے. لہذا آپ اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. فی امان اللہ. ہلو جی ہیلو. جی مفتی صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی. مفتی احمد اللہ صاحب، ہاں ہاں کیا حال ہے مفتی صاحب؟ ہاں فرمائیے. خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. یہ مفتی صاحب میں نے آپ کی ایک ویڈیو سنی تھی، یہ میں نے اس لیے کال کیا، تھوڑا سا میں کشمکش پڑ گیا اس میں نے کہا تھوڑی وضاحت کر دوں مفتی صاحب سے. کیا کیا یہ میلاد کے تعلق سے آپ نے کوئی بیان کیا تھا. اچھا ایک منٹ، میں بھی تھوڑا دکان پہ تھا، دوائی لے رہا تھا. 2 منٹ سے بات کرتا ہوں میں. تو 2 منٹ کے بعد میں کر لوں کال آپ کو؟ کٹ کر دیا انہوں نے. نبٹ گئی. ہاں ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی مفتی صاحب. ہاں فرمائے نا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں آپ نے یہ کہا کہ میلاد جو ہے وہ بیٹھ کے ذکر ولادت کر رہے ہیں، وہ اچھی بات ہے. آواز تھوڑی ہلکی آ رہی ہے آپ کی. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں آپ نے یہ بیان کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت بیٹھ کے کریں تو بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، خوشی منانا چاہیے. تو کیا کر سکتے ہیں بیٹھ کر؟ نہیں دوبارہ فرمائیں. میں نے یہ جو آپ کی آڈیو ہے، وہ جو میں نے ویڈیو دیکھی آپ کی، تو اس میں آپ نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ولادت ہے جی وہ بیٹھ کر جو ہے کر سکتے ہیں، لیکن یہ بیٹھ کر اس نکالنا، جھنڈے لگانا، ہاں اس کے بارے میں تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا. تو بیٹھ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت کر سکتے ہیں؟ بیٹھ کر. جی ہاں، بیٹھ کر جیسے جلسے نما بیٹھ گئے، جلسے کر لیا، حضور کی ولادت کا ذکر کر دیا. اس سے روشنی ڈال دیں. ہاں جی. تو اس میں میں کیا کہا تھا، وہ جلسے یہ جو مطلب کیا ہے، جلوس نکالنا، جھنڈے وغیرہ، ڈی جے وغیرہ. ہاں جی. جی
وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جھنڈے وغیرہ جو میوزک گانے قوالی جو جی کچھ جی بھی ہے تو وہ تو سب غلط ہے. جی ہلو جی مفتی صاحب, ہلو مفتی صاحب, بول نہیں رہے مفتی صاحب لائن پر ہیں. جی جی ہلو, جو ہلو چیزیں شریعت میں حرام ہیں, جی جی جو چیزیں شریعت میں جی جی قوالی ہے, میوزک ہے, جی جی جلوس وغیرہ میں جی نوجوانوں کے نعرے ہیں, ٹریفک جام جی کرنا ہے, جی جی یہ سب چیزیں تو ظاہر سی بات ہے اسلام کی شبیہ خراب کر دیتی ہیں. جی نہیں مسجد جیسے میں کیا جمع ہو جائیں جی 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 اور جو مستند روایت ہیں, صحیح روایات ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان سے متعلق, جی وہ ذکر کریں, اس سے حرج نہیں ہے, مسئلہ نہیں. جی جی تو یہ کیا صحابہ کرام نے بھی کیا تھا ایسا؟ کون سا؟ یہ صحابہ کرام نے بھی. اہتمام تو صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. جی پھر اہتمام ثابت نہیں ہے, جیسا آج کل جلسوں کا اہتمام ہوتا ہے ویسا ثابت نہیں ہے. جی جی آپ جی علیہ السلام کا تذکرہ اتفاقاً جمع ہو گئے, نبی کے زندگی کے کچھ احوال صحابہ کو یاد آ گئے, آپ نے صحابہ نے آپس میں ذکر کر لیا. جی 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 اس طرح کی سیرت کی تو اجازت رہتی ہے. جی 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 وہ تو اجازت ہے, کر سکتے ہیں. جی اچھا جو اسے بھی یہ کہے کہ اہتمام بدعت اور ہے یہ, انتظام. ہاں جو اہتمام کرے تو اسے ہی جو لوگ اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ بدعت ہے تو اب یہ تو اہتمام کچھ کرنا کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے یہ. اہتمام کرنا تو ظاہر سی بات ہے کہ اہتمام تو بدعت کہا جا سکتا ہے. جی تو پھر اب جھنڈے لگانا وہ دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب جھنڈے لگانا جو حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت ہے. تو ہمیں جبرائیل کی اقتدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیا؟ فرشتوں کی اقتدا کا حکم تھوڑی ہے مسلمانوں جی میں. جی 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 صحابہ کی بات آئی کہ صحابہ کی ماننا کہ نہیں ماننا. اب جی صحابہ سے جب ثابت نہیں ہے جی تو پھر فرشتوں پہ چلے گئے. نہیں جو ان سے دوسرے لوگ کہتے ہیں نا اس بات کو کہ یہ تو فرشتوں حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت ہے. نہیں, جبرائیل علیہ السلام کی سنتیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہوتی ہیں, فرشتوں سے ثابت ہوتی ہیں. نبی سے ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام سے ثابت ہوتی ہے؟ بس پھر فرشتے شریعت کب سے ثابت کرنے لگے ہیں؟ تو یہ جو آپ جو کہہ رہے تھے کہ مسجد میں بیٹھ کے اہتمام کر سکتے ہیں, ذکر کر سکتے ہیں, تو یہ بھی تو ثابت نہیں ہے نا. اہتمام ثابت نہیں ہے, وہ بھی تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہم. جی 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 اتفاقاً کبھی جیسے اب سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں جی جی تو سیرت کی کتاب پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ثابت ہے؟ جی صحابہ سے کہاں ثابت ہے جو سیرت پڑھا جی جی کرتے تھے؟ جی جی مدرسوں میں یہاں جو سیرت کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جی تو پھر کہاں سے صحابہ سے ثابت ہے سیرت کی کتابیں پڑھنا, پڑھانا, لکھنا؟ اتفاقاً بغیر کسی منکر کے, بغیر کسی شریعت کے خلاف والے عمل کے ارتکاب کے کر لیتے ہیں تو پھر اس کی اجازت ہے. تو اچھا اسی طریقے سے اگر بغیر اس کے ڈی جے کے, بغیر جھنڈوں کے, بغیر کسی مطلب اس کے اگر جلوس نکال لیا جائے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی, وہ جواز نہیں ہے؟ جلوس سے باہر صورت تکلیف ہوتی ہے. کیسے؟ جلوس سے ٹریفک باہر صورت جام ہوتی ہے. نہیں ٹریفک تو وہاں جام ہوگا نا جہاں مین روڈ ہوگا, جیسے اپنی بستی ہے, بستی میں نکال سکتے ہیں. جلوس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, اور جلوس میں آنے والے سب نوجوان عام طور سے وہ بے نمازی ہوتے ہیں, بے ریش ہوتے ہیں. جلوس میں کوئی شیخ الحدیث نہیں آتے, جلوس میں کوئی صدر مفتی نہیں آتے ہیں. اچھا یہ کانپور میں نکالتے ہیں, 123واں نکالا ہے شاید.
जुलूस कहीं भी निकालें, आज तक आपने किसी शेखुल हदीस और सब बड़े बड़े उलमा इकराम होते हैं इसमें, जमीयत उलमा हिंद के आलिम होते हैं सब बड़े बड़े। समझे नहीं हजरत? हजरत सब जमीयत उलमा हिंद के आलिम होते हैं बड़े बड़े उसमें। और कानपुर में निकाला 123वां जुलूस इस साल उन्होंने। वो भाग गए। हेलो, लगाओ फिर दोबारा लगाओ। इतनी प्यार से क्यों बात कर रहे हो हजरत? अरे अगर लगाओ तो जरा, मैं अभी से प्यार से इसलिए कर रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा अपना रंग, फिक्र मत करो, लगाओ इसे। हेलो। हाँ हेलो, क्या बात है? फोन कट जा रहा है आपका। जी मैं गाड़ी चला रहा हूँ। जरा थोड़ी सी मुझे वजाहत कर दो, मैं कश्मकश में हूँ। ये जमीयत उलमा हिंद के बड़े बड़े आलिम होते हैं उसमें। कानपुर के अंदर 123वां जुलूस निकाला उन्होंने इस साल, और झंडों के साथ में निकाला, और 14 किलोमीटर तक जुलूस होता है रोड पर। अब देखिए कि या तो हम दलील जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल माने, उसके बाद सहाबा इकराम का अमल माने जी। हम दलील फरिश्तों को जब नहीं मानेंगे तो दलील नहीं, फरिश्तों की बात को मानेंगे। हाँ, तो वो उलमा इकराम भी फिर गलत कर रहे हैं ना, तो उन पर भी तो हुक्म आएगा, वो होगा कुछ ना कुछ। नहीं तो अगर वो गलत कर रहे हैं तो अब मैं जो यहाँ हैदराबाद का रहने वाला, कानपुर के रहने वाले उलमा की गलती की से दुरुस्त तो नहीं कर सकता ना। नहीं, दुरुस्त नहीं कर सकते तो आप तो बता तो सकते हैं, वजाहत तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम कर दे सकते हैं कि भाई अगर जुलूस का अमल कोई भी कर रहे हो, उससे इंतशार बारसूरत होता है। जी, क्या इंतशार होता है उससे? ये जो लड़के मतलब डीजे वगैरह ट्रैफिक जाम होती है, नारे लगते हैं। एक बात बताइए, फिर उसी दिन पर, जिस दिन पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का मुसलमान जुलूस निकालते हैं, उसी दिन का लखनऊ के अंदर मजहे साहबा जुलूस निकालते हैं, और वो रोड पर निकालते हैं, मेन रोड पर। वो भी अलीम फारूकी साहब जो हैं, जो नज़वतुल उलमा के बहुत बड़े आलिम हैं, वो उसमें रहते हैं। अब तो खैर उनका इंतकाल हो गया है, अब उनके बेटे रहते हैं, तो फिर उन पर क्या हुक्म लगेगा? वो मजहे साहबा निकालते हैं, मजहे सहाबा का जुलूस निकालते हैं उसी दिन 12वीं रबीउल अव्वल को ही वो जुलूस निकालते हैं, मजहे सहाबा। आप इसके करीब रहते हैं तो आप उनसे राब्ता कर लें, ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, मैंने आपको कॉल इसलिए लगाया कि मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी है, तो मैंने कहा इनसे वजाहत करूँ मैं थोड़ी बहुत, फिर मुफ्ती साहब कुछ इस पर रोशनी डालेंगे। तो आप जब बैठकर हम मस्जिद में जिक्र विलादत कर सकते हैं, और ये आपने बताया कि मतलब ये सहाबा से तो साबित नहीं है, क्यों साहब? हाँ, वो उन लोगों की मसलिहत क्या है, वो क्यों करते हैं, उसका तो मुझे हम बयान नहीं कर सकते। हम इतनी बात कह सकते हैं कि जुलूस वगैरह निकालना, इससे आमतौर से नौजवान शरीक होना, नारेबाजी करना और ट्रैफिक जाम करना, दूसरे बिरादरान वतन को भड़काने वाली कोई ऐसी हरकत होना जिससे दूसरों को तकलीफ हो जी। ये सब। अच्छा, एक बात और बताएं हजरत, मुझे एक बात और बताएं, मतलब इसमें रोड पर भी ना जाए जुलूस, और कोई ऐसी वैसी उल्टी सीधी हरकत भी ना हो, और नाते मुस्तफा पढ़ते हुए अगर जुलूस निकालना बस्ती के अंदर तो ईसाई मुस्लिम नहीं हो रहा है, बैंड बाजे नहीं हो रहे हैं जी, ईसाई मुस्लिम नहीं हो रहा है जी, बैंड बाजे, कव्वाली, नारे नहीं, हाँ, जी जी जी, म्यूजिक, हाँ, ये सब नहीं होते हैं। तो फिर वैसा जुलूस अगर कोई निकाल सकते हैं तो देखेंगे, निकाल लेना जी। वैसे तो निकाल सकते हैं बस्ती के अंदर, अपनी रोड को ना जाकर, रोड पर ना जाकर। वही कह रहा हूँ, अगर ट्रैफिक जाम ना हो, नारेबाजी जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो, म्यूजिक ना हो, गाड़ियों की रेसिंग ना हो, नमाज कज़ा ना होती हो, जी, सब शराइत के साथ रियायत करके अगर कोई निकाल सकता है तो फिर निकाल ले। तो इस बात को तो वो दूसरे लोग भी कहते हैं, बरेलवी इस बात को कहते हैं कि रोड जाम ना हो, डीजे बाजी ना हो, उल्टी सीधी हरकत ना हो। यहाँ जामिया एक बड़ा इदारा है हैदराबाद में जी, उन मक्का मस्जिद, जामे मस्जिद जो हैदराबाद की चार मीनार के पास है जी, उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड लगा के रखा है
جی अपने इदारे से फतवा लिखा है कि ये जो जुलूस वगैरह आजकल जो निकाला जा रहा है वो शराब जी जायज नहीं है, बिदात है उसमें। नहीं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ ना इस वक्त, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब अगर जुलूस अपनी बस्ती के अंदर निकालना है, उसमें ढोल ताशा वगैरह कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत ना हो और नाते मुस्तफा पढ़ते चले जाएं, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। नाते मुस्तफा में भी म्यूजिक वाली नाते ना हो, नहीं म्यूजिक ना हो, म्यूजिक भी ना हो, म्यूजिक ना हो उसमें, शिरकिया अशार ना हो। जी 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 जी, तो ये तो जायज है, तो कर सकता है आदमी। तो उससे बेहतर है भाई, जब इतने शराइत के साथ कर सकते हैं जी तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई इस तरह जुलूस में निकलने वालों को कितनी सीरत का इल्म है। जी हमारे पास इस बार अव्वल में हैदराबाद में जुलूस निकला, जी तो जुलूस में आए हुए नौजवानों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रिश्ते का सवाल किया गया कि जी आपस में क्या रिश्ता है। जी इस रिश्ते की भी वजाहत नहीं कर सके वो लोग जो पट्टियां बांधकर पेशानियों पर नारे लगा रहे थे। जी जी, मैं ये नहीं कह रहा, अवाम की बात आप छोड़िए, मैं कहता हूँ कि उसमें खवास हो, उलमा इकराम हो, और वो वाज़ो नसीहत करते चले जाएं, ना तो मनक़बत हाँ, पढ़ते चले जाएं और जुलूस निकालने हैं बस्ती के अंदर, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। वही अगर ये जुलूस निकालने वाले अहबाब को नबी, जुलूस से मकसद क्या है? वो खुशी का इजहार करना कि हमारे नबी की पैदाइश हुई आज के दिन। खुशी का इजहार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने कैसे किया? वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, कैसे किया वो आप बताए ना, इसमें वजाहत कर दे थोड़ी। अगर आप मेरी राय सुन लेते हैं तो बस ये है कि मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। ना भी खत्म मत करना, हजरत थोड़ी बात कर लेना मुझसे। मैं मेरी राय सुना दे के मैं उसके बाद नहीं, अपनी राय मत सुनाए मुझे, आप अपनी नहीं, आप कुरान हदीस की रोशनी में सुनाए मुझे, ताकि मैं अमल कर सकूं। हाँ, अपनी राय का मतलब ये है कि आप इतनी देर मुझसे क्या पूछ रहे थे? मेरी जाती राय पूछ रहे थे आप? नहीं, कुरान हदीस के, कुरान हदीस के ताल्लुक से। सहाबा की बात मैंने नकल की। नहीं तो आप ये कह रहे हैं ना कि मेरी अपनी राय पूछो, तो मैं आपकी राय नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आप कुरान हदीस से, आप मुफ्ती है नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। भाई किसी दूसरे मुफ्ती से आप राब्ता कर लें। नहीं दूसरे से नहीं, आपकी मैंने वीडियो सुनी। आप मुझे एक बात और बता दें हजरत, थोड़ी सी एक बात और बता दें, ये जो बात आप मुझसे कह रहे हैं, अगर ये बात आप अपना वाज़ो नसीहत में कहें कि ये जो खुराफातें होती हैं इसे बंद करके और तरीके के साथ में इसके रसूल में डूबकर, इसके रसूल में नाते और मनक़बत पढ़ते हुए बावजू होकर नमाज कज़ा ना कर जुलूस निकालें तो वो बेहतर है। अब ट्रैफिक तो आपको याद आता है कि ट्रैफिक जाम के, ट्रैफिक का रोड पे जाते हैं जुलूस निकालने के लिए, जो आप ट्रैफिक का मतलब बयान करते हैं इसमें, बट ट्रैफिक चलते हैं, रोडों पे चलते हैं, बस्ती के अंदर आदमी जुलूस निकाल रहा, तो उसमें क्या खराबी है? नौजवानों को बाहर रोडों पे लाने के बाद वो आप उनको काबू नहीं कर सकते मेरे भाई। नहीं तो रोड पे लाने की जरूरत क्या है? रोड पे जाता कब है? बस्ती रोड से बहुत दूर होती है, कुछ बस्तियां होती हैं ऐसी रोड पर होती हैं। अब मैंने आपको वहां का बताया, कानपुर का, लखनऊ का बताया, जो रोडों पर निकालते हैं वो 14 किलोमीटर लंबा निकाला कानपुर वालों ने, और 123 में जुलूस निकाला उन्होंने इस साल। तो अब आप ये बातें अगर लोग आवाम को समझाएं तो आवाम बदजन क्यों हो भाई? आवाम बदजन नहीं होगी, फिर आवाम जो है, हमें इस बात पर इसरार क्यों है कि हम जुलूस के बगैर हम इश्क़ रसूल साबित ही नहीं कर सकते? तो आप फिर बताएं मुझे, फिर क्या सहाबा किराम ने कैसे किया था? कोई आशिक़ रसूल जुलूस के बगैर बन ही नहीं सकता। अब रही बात झंडों की, अब बात रही झंडों की, तो झंडों की बात हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अल ख़साइसुल कुबरा में फरमाते हैं कि जिब्रील सलाम ने 3 झंडे लगाए, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक काबे की छत पर। शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी ये बात बयान कर रहे हैं अपनी किताब में। और आप कह रहे हो कि हम फरिश्तों की सुन्नत पर अमल करेंगे क्या? तो क्या फरिश्तों की सुन्नत पर हम अमल नहीं कर सकते? आप इस दौर के नौजवानों को काबू कर सकते हैं? नहीं, काबू तो आप रोड पर क्यों जाते हैं? आप ये बताओ ना लोगों को, आवाम को ये समझाओ कि इस तरीके की हरकत ना हो और जुलूस मोहम्मदी निकालो, नबी की शान और अज़मत बुलंद हो, अपने नबी की शान और अज़मत दिखलाओ, ना तो मनक़बत पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, बावजू होकर निकलो। तो ये क्यों कहते हो कि साहब ये ऐसा और वो वैसा? आप ये भी कहते हो कि मतलब कर सकते हैं नमाज, और आपके पास दलील भी कोई नहीं है। और तुम्हारे कुछ लोग ये भी हैं जो आवाम को मतलब कितना बड़ा फिक्र में डाल रखा है कि वो कहते हैं कि बिदअत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, बंद कर दो इसे बिल्कुल। लखनऊ और कानपुर के हैं, वहाँ के हिसाब से आप कुरान और शरीयत की रोशनी में कौम की हिदायत करें। कुरान और शरीयत जो है वो कानपुर या उसके लिए नहीं है, लखनऊ के लिए हजरत, ये पूरी दुनिया के लिए है।
लगता है आप मुझसे बहस करने के लिए फोन किए हैं। बहस करने के लिए मैंने, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या बात, आप आलिम हैं, बता नहीं सकते हो भाई? मैं आवाम में से हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो क्या बात है इसमें? आपने जो ये तकरीर की है, जो मैंने आपकी तकरीर सुनी है, तो उसमें आपने खाने पीने के लिए कि उसमें पैसा मत दो, क्या बात है उसमें? क्या बुराई हो जाएगी? अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आदमी उसमें अपना पैसा खर्च कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है? कॉल कट कर दी उन्होंने। फिर कॉल कर देखिए सामने हजरात, ये है ये देवबंदी कैसे कौम को गुमराह करते हैं। अब देखो कहाँ से कहाँ भाग रहा है ये। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस जो आशिकान मुस्तफ़ा निकाल लेते हैं, तो ये मरदूद कहाँ जाते हैं कि रोड जाम करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ये मरदूद कह रहा था कि खाने पीने के लिए भी उसको पैसे नहीं देना चाहिए जो लंगर जारी होते हैं, बताइए। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला ये कहते हैं कि ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, ताकि मुसलमान इस पर अपना पैसा खर्च करते हैं और अल्लाह के महबूब की मोहब्बत में अपने पैसों को सर्फ करते हैं, लंगर जारी करते हैं, यतीमों को, गरीबों को, मिस्किनों को खाना खिलाते हैं। तो इसका बड़ा और अजर क्या होगा मुसलमान के लिए? और ये मरदूद शैतान देवबंदी कौम को गुमराह करे फिर रहे हैं, बताइए। अब ये फोन काट काट के भाग रहा बार बार। आपने सामान्य हजार देख लिया, इसने 3 मरतबा फोन काट दिया, इससे जवाब नहीं दिया जा रहा। और ये रिकॉर्डिंग बना बना कर डालते हैं, आवाम को फितने में डाल देते हैं। ये आवाम फितने में ना पड़े तो और क्या हो। अभी वैसे तो कह रहा मस्जिद में बैठ के कर लो, अब मैं पूछ रहा हूँ दलील कोई। अब वो लोग सुने देवबंदी, जो देवबंदी हम पर आकर शिर्क व बिदअत के फतवे लगाते हैं, वो इस ऑडियो को सुन के आप फैसला करें कि क्या करना। आप ये तो कह रहे हैं कि जायज है, निकाल सकते हैं। हेलो जी हेलो। अरे हजरत फोन काट काट के मत जाओ यार, हमें पूरे मतलब मुतमईन कर दो हमें, मतलब कौम को इस तरीके से गुमराही में मत डालो। आप सीधी सी बात ये कहो कि सही तरीके से। एक तो आपकी शराफत ये है कि आपने मुझसे बात करने का वक्त नहीं लिया। मैं बोल रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, ट्रैफिक है, बात नहीं हो सकती। तो आप बात करके रहे थे मुझसे जब गाड़ी चला रहे थे, तो आप मुझसे मना कर देते। बात पे मुसिर हैं। आपने मुझसे ये कहा कि 2 मिनट में बात करता हूँ आपसे। की इसकी बात कर रहे हैं और खुद तमीज हमको नहीं। आप कौन को गुमराह कब तक करोगे बताओ? कब तक उम्मत को गुमराह करोगे? सामने वाला किस आप लोग उम्मत को गुमराह कब तक करोगे? ये गुमराही नहीं छोड़ोगे तुम, अपने अकाबिरों की रविश नहीं छोड़ोगे। तो भाई तुम रखना चाह रहे हो, तुम रख रहे हो गुमराही में। तुम एक तरफ तो कह रहे हो कि कर लेना चाहिए, और दूसरी तरफ मतलब कह रहे हो कि इसमें पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताओ मुझे, ये मुझे बताओ कि फतवा ये नहीं है उनका, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोले ये फतवा नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि इसमें कोई भी शरीयत के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें पर शैतान आ गया, शैतान आ गया तुम्हारे ऊपर, शैतान आ गया तुम्हारे ऊपर, अब तुम्हारे ऊपर शैतान आ गया, तुम पर इब्लीस तारी हो गया है। नहीं, बरेलवी उलमा ये कहते हैं कि ये जो खुराफात है बंद करो। कह रहा हूँ कि जामिया निजामिया खुराफातों को बंद करते हैं। वो खुराफातों की नहीं कहते हैं, वो जो खुराफातें होती हैं, ये आवाम जो खुराफात करती है इसे मना करते हैं, वो इसे हम भी मना करते हैं। अब भाग गए, फिर फोन काट के फिर भाग गए साहब, ये देखिए सामने फिर भाग गए। Your call has been forwarded to voicemail. The person you are trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up.